مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ کرام ان کی زندگی سادگی تھی، سادگی سے زندگی گزاری، اور ہم علماء کی طرف سے بھی یہی سنتے آتے ہیں اور جو حقیقت ہے. تو عوام کا سوال ہے جو میری پرسنل مجھ سے کیے گئے ہیں اور عوام نے بھی کیا ہے، پوچھتی ہے عوام عالموں سے کہ عالم دین ہمیں سوشل میڈیا پہ نجی چینلز پہ بیٹھ کے ہمیں درس دیتے ہیں سادگی کا، اور خود کے اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں، اتنے بڑے بڑے پروٹوکول آ جاتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ عوام دیکھیں عمر صاحب ایسے آپ کے سامنے آپ کے چینل پہ آؤں، کوئی میں نے آپ کو بولا فیس بک سے میرا سوال پورا کیجیے. عوام ایسے بھاگی نہیں ہوتی، ایسے ہی تو بھاگی ہو رہی ہے. جو لبرل طبقہ ہے وہ تو اور بھاگی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی جس معاشرے میں رہ رہے نا، زندگی گزارنے کا ایک اصول سمجھ لے ہر بندہ، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہے. نہ اپنے سے اوپر دیکھے، بے شک اوپر دیکھے گا تو ٹھوکر کھائے گا، نہ اپنے سے نیچے دیکھے، درمیان والی زندگی گزارے. اپنے سے نیچے والوں پر ترس کھائے، اوپر والوں کا لیول نہ اپنائے. میں آپ کے سامنے عجیب بات کروں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، امیر المؤمنین کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، بے شک پیون لگے ہوئے. ایسا کوئی آپ دکھا سکتے ہیں مجھے آج کا مالدار؟ نہیں دکھا سکتے ہیں؟ آپ جن کی بات کر رہے ہیں برانڈ ہے، میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں. میں آپ کو انہی ممبر پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا دیکھ لیں. حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اگر اللہ نے نہ کیا ہوتا تو لوگ ان کو بھوکا مار دیتے. تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. بے شک. اور میں تو ایک عجیب بات اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں، شکر کرو شریعت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ منٹوں میں فتویٰ دے کر تمہیں کافر تمہیں مسلمان کر دیتے. میں اس پہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، ایسی شخصیات کے بارے میں؟ اللہ نے دیے کہ جان تو اللہ کی ہے. امیر میں آپ کو بتاؤں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار صحابی ہے. آپ راستے سے گزر رہے، کئی میل تک آپ کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حضور کا زمانہ تو ایسا تھا کہ صحابہ تو کھجور کی گٹلیں کھاتے تھے. حضور نے پیٹ میں پتھر باندھے، عبد الرحمن بن عوف کہاں سے مال آیا؟ بے شک. حضرت کسی کو اگر اللہ نے نوازا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے نوازا ہے، اس کو خرچ کریں. اس سے آگے بڑھتے ہیں نا سر، پروٹوکول کلاشن ہے، گارڈ سیکیورٹی، جان کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے. بالکل جان یا اس کی وجہ سے جان ہے جہاں ہے. صحیح. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ذات ہے، میں ایک عالم دین ہوں، مجھ سے کئی لوگ کنیکٹ ہیں، کئی بیواؤں کا گھر چل رہا ہے، کئی یتیموں کی زندگیاں چل رہی ہے. اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو مجھے کیا معلوم میرے بعد والے کام کریں گے نہیں کریں گے. تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہاں ہے، میں ہوں تو یہ سارے کام ہوں گے، آپ ہیں تو یہ سارے کام ہوں گے. حضرت کسی سے کون نہیں ہونی چاہیے ہمیں. حقیقت ہے. داڑھی والا کاٹن کا سوٹ پہن لے، ممبر پہ بیٹھنے والا کاٹن کا سوٹ پہن لے تو کسی کو زیب نہیں آتا. اور لینڈ کروزر پہ بیٹھ جائے تو کسی کو راز نہیں آتا. مولانا صاحب ہم اسی سوال انہی کی ساجد صاحب کی سوال کی طرف میں جاؤں گا کہ گارڈز پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہے ہیں علماء کرام، تو وہی درس دے رہے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں اس کا جہاد کا. تو نوجوان جنریشن میں کیسے ہمت آئے گی؟ کیا مطلب؟ تو اگر وہ خود ہی اتنی جان کی حفاظت حضرت الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، اتنا ایمان پیدا کر لیں آپ، پیدا ہوگی. میں اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کر لوں کہ فجر میں سورہ یاسین پڑھ لوں، اس ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر مغرب تک دیکھ لے. اور مغرب میں پڑھ لوں تو اس ماں نے وہ بیٹا جنا نہیں جو فجر تک میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر ہم عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی نہیں گزارتے، اور مسئلے پوچھنے پہ میں آپ کو بتاؤں، جو جتنا بڑا بے روزگار ہے وہ دین کے مسئلے اتنے چھیڑتا ہے. جو جتنا بڑا کائنات کے اندر بے روزگار ہوگا، جس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ دین کے مسئلوں کو اتنے چھیڑے گا. میں ایک آسان مثال دوں، مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، لڑ لے مجھ تک پہنچے، بول لے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا تمہارا موسیٰ علیہ السلام کی ماں میں کیا کام ہے؟ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان کی والدہ کا نام پوچھو، آمنہ نام تھا، جس کی زندگی تمہارے لیے مشغلے رہا ہے، جس چیز سے ہمارا واسطہ ہی نہیں، جس چیز سے ہمارا. اب آپ مجھ سے سوال کریں تورات کے متعلق، تو میں آپ کو کہوں گا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. قرآن آپ کو راستے میں ملا ہے، قرآن آپ پر نازل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے قرآن چھوڑ کر گئے، قرآن میں آپ کے لیے نیکی ہے، قرآن میں آپ کے لیے ہدایت کے راستے. تو آپ تورات کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ تو پھر آپ مجھ سے کہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نبی نہیں تھے. میں بولوں گا تھے،
تھے बेशक। लेकिन उनकी नबूवत खत्म हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी की मोहर लग गई। मैं आपको इससे बड़ी बात बोलूं, क्या ईसा अलैहि सलाम को आप नहीं मानते? मानते हैं, मैं भी मानता हूं। का हिस्सा है। हाँ जी, ईमान का हिस्सा है। लेकिन अब देखें, मिन बाद इस्मुहु अहमद व इस क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। फरमाया कल क़यामत के दिन जब वो दुनिया के अंदर आएंगे, दिमश्क की जामा मस्जिद पे उतरेंगे, तो फरमाया वो नबी बनकर नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती बनकर। माशाल्लाह। तो हम उम्मती है, उम्मती के दायराकार में रहे। बेशक। मैं आपको फिर कहूंगा, उम्मती उम्मती के दायराकार में रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा, अपने से ऊपर निगाह न ले जाए, अपने से नीचे वालों को देखिए। अगर मुझे एक रोटी मुयस्सर है ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए अफसोस करूं कि कोई ऐसा भी होगा जिसने एक लुकमा खाया होगा, दूसरे लुकमे के लिए नहीं होगा। अगर मैं ये सोच लूं कि यार 2 रोटी क्यों नहीं थी, तो फिर सोच मेरे को गरक कर देगी। अपने से नीचे वालों पर नजर रखे, अपने से ऊपर वालों पर नजर न रखे। ये इस्लाम की तालीम है। मसावात, बराबरी। इस्लाम ने उतार चढ़ाव नहीं किया, बराबरी की है। मसावात के दर्जे के अंदर रहेंगे, और यही मसावात का दर्जा इस्लाम ने दिया हमें, और इन्हीं मसावात के जिंदगी पर, अपनी मसावात के दर्जे पर जिंदगी को गुजारेंगे तो कुरान ने फरमाया कि हम क्या कामयाब हो जाएंगे। और मसावात से हटेंगे, ऊपर की तरफ जाकर देखेंगे तो क्या फरमाया, खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी खसारे में गई, आखिरत भी खसारे में गई। मौलाना साहब, आखिरी मेरा सवाल, इस पे भी आप रोशनी डाल दें, जो कि अभी लिबरलिज्म बढ़ता जा रहा है, इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मार्च हो रहे हैं, तो इसके लिए उलमा ने क्या कदम उठाया है, क्या तबलीग उनको देनी है, क्या फतवा दिया है? क्या फतवा हजरत मैं आपको एक बात बता दूं, मार्च प्रोटेस्ट के अगेंस्ट तो मैं उलमा की कोई कारकर्दगी नहीं देख मैं रहा। आपको एक बात बता दूं, खुले अल्फाज में मैं आपको बता दूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाले आपने लिबरलिज्म का, मैं आपको खुले अल्फाज में कहता हूं, पहुंच गए आप। जिस्म भी अल्लाह का, मर्जी भी अल्लाह की। बेशक बेशक। आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, चलेगा अल्लाह का हुक्म। बेशक। ए इब्न आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान कर देगा तो मैं वो कर दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान नहीं किया, होना तो वही जो मेरी चाहत है। क्या बात है। मैं आपको बताऊं, जिंदा मिसाल ले लें, आज ईशा की नमाज में साहब था, जनाब था, मोहतरम था, और फजर की नमाज में मरूम हो गया। वाह, क्या बात। ये जिंदगी है, हकीकत। तो जान भी मौत बर अल्लाह की, मर्जी भी ऐसे लोगों को अल्लाह की। क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, अब जान भी अल्लाह की, मर्जी भी अल्लाह की। इंसान की जिंदगी कितनी देर की है मैं आपको बताऊं, पैदा होता है तो कान में अजान और अकामत दी जाती है, ठीक है, और जब मर जाता है तो अजान अकामत के बाद नमाज होती है, उसके बाद नमाज जनाजा होती है। एक नमाज की देर है जिसकी आप टाइम लगा लो, जोहर की है तो 8 मिनट 6 मिनट, असर की है तो 8 मिनट 6 मिनट, मगरिब की है तो 5 मिनट 6 मिनट, ईशा की है तो 8 मिनट 6 मिनट। 6 मिनट के बाद आपने दुनिया से चले जाना है, तो इस जिंदगी को ऐसे गुजार लो जो अल्लाह चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, हुजूर के जमाने से पहले का जमाना, ईसा अलैहि सलाम का जमाना है, एक औरत कब्र के सराने खड़े होकर रो रही है, रो रही है, रो रही है जी। ईसा अलैहि सलाम ने पूछा आप क्यों रो रही हैं? कहा मेरे बच्चे जवानी की उम्र में चले जाते हैं। फरमाया कितनी उम्र में? फरमाया 300-300 साल की उम्र होती है, चले जाते हैं। फरमाया अम्मा एक उम्मत आएगी जिसकी उम्र 60 और 65 के दरमियान होगी। फरमाया अगर मैं उस उम्मत के अंदर होती तो मैं तो इतनी जिंदगी सिजदे के अंदर गुजार लेती। आज अल्लाह दोस्ती करने के लिए तैयार है, हम तैयार नहीं है। एक आखिरी बात सुनकर, आप भी आखिरी कर रहे हैं, मैं भी आखिरी करूंगा। 2 अल्लाह वाले रास्ते से जा रहे हैं, 2 अल्लाह वाले रास्ते से जा रहे हैं। एक अल्लाह वाले ने दूसरे अल्लाह वाले से कहा कि मैं किसी को तरगीब दे देता हूँ। कुछ लोग खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, तो एक अल्लाह वाले साइड पे खड़े होकर दूसरे अल्लाह वाले उनसे बातें करने लगे और कहने लगे कि बेटा जिंदगी ऐसे गुजार लो जो अल्लाह चाहते हैं, मरना भी है, जन्नत जहन्नम का तरगीब दे रहे थे। तो वो क्या कह रहे थे, हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, जिस तरह आज की न्यू जनरेशन क्या कहती है, कर लेंगे, अभी तो स्टेटस की लाइफ तो गुजार लेने दो, अभी तो मैंने J.Dot का कुछ खरीदा ही नहीं, अभी तो मैंने MTJ का कुछ लिया ही नहीं, अभी तो मैंने डॉल्मेन मॉल देखा ही नहीं, अभी मुझे वहां तो जाने दो, अभी तो तुम मस्जिद वाला बना रहे हो, आखिरी 55 साल की उम्र हो जाएगी, फिर इत्तिकाफ में बैठ जाऊंगा, फिर तौबा करके सारे माफ करवा लूंगा। तो मेरे अजीज दोस्त अल्लाह वाले उनको समझा रहे थे, वो कह रहे थे ठीक है ठीक है ठीक है। अल्लाह वाले वापस हुए तो दूसरे अल्लाह वाले ने पूछा क्या बात हुई? बोला अल्लाह की और बंदे की दोस्ती करा रहा था। क्या कहा? सुभान अल्लाह की और बंदे की दोस्ती करा। बोला क्या हुआ? बोला अल्लाह दोस्ती करने के लिए तैयार है, बंदा तैयार नहीं है। अल्लाह, अजीब बात।
कुछ दिनों के बाद ये दोनों अल्लाह वाले दोबारा जा रहे थे, दोबारा तो अल्लाह वाले कब्रिस्तान के अंदर घुसे। पहले अल्लाह वाले जो है ना, एक अल्लाह वाले खड़े हो गए दूसरे कब्रिस्तान पे, एक कब्र के सराहने गए, रो रहे, वापस हुए। बोला अब क्या हुआ? बोला उसी बंदे की और अल्लाह की दोस्ती करा रहा था, अब बंदा तैयार है, अल्लाह तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अब बंदा तैयार है, अल्लाह पाक अल्लाह ने ऐलान कर दिया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ए मेरे बंदे मैं तेरी शहरत से ज्यादा करीब हूँ। बेशक। एक हदीस कुदसी सुनिए, ए मेरे बंदे अपनी जिंदगी पर नादिम और शर्मिंदा होकर एक आंसू बहा ले। क्या? एक आंसू, जबान से नहीं, जबान से नहीं बोल मेरी तौबा, दिल ही दिल में तौबा कर ले और एक आंसू बहा ले नदामत का, शर्मिंदगी का। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, अल्लाह फरमाते मैं तेरे लिए रहमत के दरिया बहा। क्या बात, सुभान अल्लाह। पर तलब तो दिखा जी, तलब तो दिखा, यही कि कोर्ट फंसेगी, परेशान होऊंगा, फिर आऊंगा तो मस्जिद जाऊंगा, कोर्ट में तारीख लगी होगी तो मस्जिद जाऊंगा, दुआएं मांगूंगा कि सही वो हो जाए, हेरिंग हो जाए। इसके लिए ये दीन नहीं है। अल्लाह पाक ऐसा है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक का दीन है। इस दीन पर जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी। अल्लाह पाक हमें हम सबको सच्ची तौबा करने वाला बनाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत बात की मौलाना उमर अब्बासी साहब ने कि निदामत का एक आंसू ही काफ़ी है और अल्लाह पाक बंदे के लिए रहमत के दरवाजे